Welcome to Mind Fitness Movement podcast. In this podcast, I have a conversation with my parents. The conversation covers my parents' childhood, the story of their marriage, raising their children, and importance of family bonds, and sacrifices they made for the education of their children. Please help me welcome my parents. Namaste, Adhikarma. I'll offer my Puna Sahasrakoti Padabi Vandanam at the lotus feet of my father and my mother. And I thank you for joining me on this podcast. Just for the viewers, it took me more than 1 hour 30 minutes to set up the whole thing. And then I would appreciate a little bit of patience because it was very difficult for them to handle the technology to set up the whole reverse side and all that. And but anyway, we somehow managed it, and I'm so happy that I'm able to do podcast with my parents. And so with that, further ado, we will get into it. Thank you, mom and dad. Mom, now, yes. So first we will start with your childhood. And if you can just tell me, mom, I mean, what right now, what you are experiencing, like a little bit about dad. Yes. அப்பாவை பத்தியா கொஞ்சம் சொல்லுங்க நீங்க இவங்க அப்பா த்ரீ பத்தி. இயர்ஸ் ஓகே. 3 இயர்ஸ் பேக் அப்பாவுக்கு வந்து கோவிட் வந்தது. ஆஹா. இந்த சொல்லுங்க. மாதிரி ஆனதுக்கு சொல்லுங்க. 3 இயர்ஸ் பேக் கோவிட் வந்ததுல இருந்து அப்பாவுக்கு வந்து பேச முடியல, நடக்க முடியல. அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் ஆயிட்டு இருக்குது. இன்னும் அவங்க வந்து லாங் டைம் எடுக்குதுன்றாங்க. சரி. இந்த மாதிரி இருக்குறாங்க. அது ஓகே. சோ இது நீங்க எப்படி மேனேஜ் பண்றீங்க இப்போ? எப்படின்னா எல்லாம் உங்க பசங்கள் எல்லாம் பேசுறது, அவங்க கொடுக்குற அட்வைஸ், நீங்க எல்லாம் கொடுக்குற அட்வைஸ்ல தான் நான் இது பண்ணிருக்கேன். இப்படி பண்ணுங்கம்மா, இப்படி பண்ணுங்க, இது அட்டெண்டரை வச்சுக்கோங்க, டிரைவரை வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றீங்க. அதை வச்சுதான் நான் மேனேஜ் பண்ணிருக்கேன். சரி, இப்போ வந்து சரி, நீங்க அப்பாவோட என்ன கண்டிஷன் கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? அப்பா வந்து இப்போ நடக்க முடியறது இல்ல, கொஞ்சம் சொல்லுங்க. பேச முடியறது இல்ல. கொஞ்சம் அந்த இங்கிலீஷ் இதெல்லாம் விட்டுட்டு அது முடிஞ்சது. லங்ஸ் எல்லாம் சரியாயிடுச்சு. இப்ப நடக்கிறதுக்கு, பேசுறதுக்கு ஆயுர்வேதா டாக்டர் கிட்ட போயிருக்கோம். சரி, ஓகே. அங்க வந்து 1 மந்த்ல கொஞ்சம் ஒரு 50% வாக்கர் வச்சுக்கின்னு நடக்கிறது, வாய்ஸ் கிளியர் ஆகிறதுக்கு அதுக்கு மெடிசன் அது பண்ணினேன். So just for the viewers, okay, I'll just explain in English to the viewers. My dad, he had COVID, and after that he was, he recovered from COVID, but he lost. I mean, he's unable to walk and he's confined to wheelchair, and then he is not able to talk properly, express himself properly. So, and anyway, they have medical and everything, that facility is there, but still that's a challenge which my mom is completely taking care of my dad. And so thank you, mom, for what you're doing. I know it is very difficult, and you are doing a great job, and you're being very brave, so that's good. And dad, I appreciate you're fighting it, and you're keeping it strong. So thank you, dad. So okay, mom, so we'll just get into it. So now Amma, now mom, can you just tell me about your childhood? How was your childhood? லக்ஸீரியஸா இருந்தேன். பெரிய இது ஃபார்ம் ஹவுஸ் மாதிரி, நிறைய கோகனட் ட்ரீ, மேங்கோ ட்ரீஸ், எல்லாம் நிறைய ட்ரீஸ் எல்லாம் இருந்தது. எங்க அப்பா நல்லா இது பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. நாங்க வந்து 12 children. நாங்க ஓகே. ஆஃப் 6 ladies, 6 boys. ஓகே. ரொம்ப நல்லா, நான் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தேன் வீட்டுல. மேரேஜ் ஆகுற வரைக்கும் நல்லா இருந்தேன். அப்புறமா
குழந்தைங்க 12ன்னு சொன்னேனே. நீங்க லாஸ்டா உங்க பொசிஷன் என்னது? நான் வந்து 11th நம்பர் 11. ஓகே, இப்ப எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க? 2 11 12 2 தான் இருக்கு. ஓகே ஓகே. So out of your 12 brothers and sisters, and right now only 2 are left. Others have passed away. Okay, and you had a very luxurious lifestyle. You had a big house, big farm, and House. okay, big farmhouse. Okay, okay. Childhood வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது. You had a very good childhood. Okay, good. Adikrama, till what did you study, mom? 10th pass. Okay, it's okay, it's all right. And but okay, கோர்ஸ் பண்ணல வீட்ல. நீ படி. okay. Okay. ஏதோ Dad, can you tell me about your childhood? சொல்லுங்க. Yes, I'm able to hear you. Yeah, speak in the same thing. Yeah, yes. You are எவ்வளவு children ன்னு சொல்லுங்க. 8 brothers and 8 brothers. Only brothers. Okay. 8 brothers. கொஞ்சம் சைல்ட்ஹுட்ல கொஞ்சம் இது வில்லேஜ்ல சொல்லுங்கப்பா. சொல்லுங்க. நீங்க வந்து செகண்ட்னு சொல்லுங்க. Okay. Small children, others. Okay. Except our brother. Okay. My elder brother didn't study. Did not study. யாரு? elder brother did not study பண்ணல ஜாஸ்தி. Okay. You tell me about your study, Dad. How did you? I know you studied. Yes. You tell me about your studies. How did you struggled a lot? Tell me about that. I was in studies. Very good in studies. Okay. I used to read 8th standards and I was reading 2nd standard. And I was என்ன சொன்னாங்கம்மா? அப்பா வந்து 8th ஸ்டாண்டர்ட்லயே 11th ஸ்டடி. செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கும்போது ஹையர் ஸ்டடி புக்ஸ் எல்லாம் படிப்பாங்களாம். ஓகே. 11th பாஸ் தானே நீங்க? 11th வரைக்கும் படிச்சிருக்காங்க ஸ்கூல்ல. ஹை ஸ்கூல். அதுக்கப்புறமா ஓகே. ஏர்ஃபோர்ஸ்ல போயிட்டு. அப்புறம் நீங்க how far was the school from your place, Dad? You walked to how many kilometers you walked? 10 kilometers. 10 kilometers one way. You walked 10 kilometers to the school and you came back home 10 kilometers back? Yeah. Oh my goodness, 20 kilometers a day you used to walk to the school. Okay. Daily. Okay. All right. And yeah, tell us about what others childhood வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருந்தது அப்பா. You tell me, how was your childhood? I know you had difficulty, so please tell me what was the difficulty you had in your childhood? இது வருமானத்துக்கு என்ன சொல்றது? இன்கம். தமிழ்ல பேசுங்கம்மா, பரவாயில்ல, சொல்லுங்க. இன்கம் வந்து ரொம்ப கம்மி. ஆமா. ஓகே. அதனால அவங்க அப்பா அம்மா வந்து அதுலதான் இது பண்ணணும், பசங்களுக்கெல்லாம் அதுலதான் பார்க்கணும். அதனால சரியான துணி, சாப்பாடு இதெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் அப்பாவுக்கு. ஓகே. வேற ஒன்னும் நல்லா வளர்த்துனாங்க. ஆனா சாப்பாடு துணிங்கெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டம், வேற ஒன்றும். அப்புறம் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு, அப்பா சொல்லுவாங்க எப்பயாவது சாப்பாடு கூட கஞ்சி தான் குடிச்சீங்கன்னு. ஆமா, அது வீட்டுல ஏது இருக்கோ அதானே சாப்பிடணும். சாப்பாட்டுக்கு இல்லன்னா கஞ்சி கூட குடிக்கலாம் இல்லையா?
ஓகே. ஆமா, அது தண்ணி எப்பயாவது கூட சொல்லியிருக்கீங்க. அது ஞாபகம் தண்ணி ஞாபகம் கூட இருக்கு. குடிக்கணும். சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ண முடியும்? அவங்க ஃபேமிலியில கஷ்டம்னா யாரு? அவங்க அப்பா ஒருத்தர் தான் உழைக்கணும். சரி. அம்மாவும் கிடையாது. அம்மா வந்து ஃபேமிலி ஹவுஸ் ஒய்ஃப். சரி, ஓகே. அதனால சில்ட்ரன்ஸ் வந்து நெறைய இருக்கிறாங்க. எல்லாத்துக்கும் ஓகே. பண்ணோம்னா, அது நார்மலா ஊருங்கள்ல எல்லாம் அப்படிதான். நாங்க 12 மெம்பர்ஸ்ன்னா எங்க அப்பா வந்து தோட்டம் இருக்கிறதுனால நாங்க ரொம்ப நல்லா இருந்தோம். ஓகே. இல்லன்னா சரி. எங்க ஊருங்கள்ல கூட நெறைய குழந்தைங்க இருக்கிறவங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. ஓ! ஓகே. ஏன்னா Okay, Dad, how did you sorry, how did you manage to go to Air Force, Dad? ம். ஏர்போர்ட்ஸ்க்கு எப்படி போனீங்க? Lot of things are left. என்னது? என்னது? Left. பரவாயில்ல விடுங்க. சைல்ட்ஹுட்ல நெறைய நடக்கும். அதெல்லாம் நம்ம சொல்லுங்க. என்ன சைல்ட்ஹுட்ல சொல்றாங்க அப்பா? லாட் ஆஃப் திங்ஸ் லெஃப்ட் வித் சைல்ட்ஹுட்ல நெறைய நடந்தது. கஷ்டங்க அதெல்லாம் நெறைய அனுபவிச்சிருக்காங்க அப்பா. You can you want to share something? You can share if anything you want to share. ஏதாவது சொல்லணும்னா சொல்லுங்க. நான் சொல்றேன். Suffered a lot. Suffered a lot. சரி சொல்லுங்க. Tell us about your suffering. சொல்லுங்க நான் சொல்றேன். தமிழ்லயே சொல்லுங்க. அம்மா தமிழ்லயே சொல்லுங்க. டிரான்ஸ்லேட் பண்றாங்க. ம். ம். அப்பா வந்து ஸ்கூலுக்கு போகும்போது கிழிஞ்ச போன துணிங்கெல்லாம் போட்டுன்னு போயிருக்கிறாங்க. ஓகே. அதாவது துணி வாங்குறதுக்கு இது இருக்காது. ஓகே. கஷ்டம். அப்புறம் சரி. சொல்லுங்க. ஓகே. ஓகே. பரவாயில்ல சொல்லுங்க. அதெல்லாம் We நார்மல். need to know, Appa. We need to know how you struggle because this will be like then we will know the value. So we will 17 we will be இயர்ஸ்லயே grateful. அப்பா ஏர்ஃபோர்ஸ் போனாங்கல்ல. ஏர்ஃபோர்ஸ் Okay. போன பின்னாடி தான் எல்லாம் அது வரைக்கும் கஷ்டப்பட்டு. Okay. Seri, is there anything else you would like to share, Dad? இன்னும் எதனா சொல்லணுமா? சைல்ட்ஹுட்ல நிறைய நடந்திருக்குது. அது எதனா இம்பார்ட்டன்ட்னா சொல்லுங்க, நான் சொல்றேன். சம்டைம்ஸ் ஃபுட் இல்லாம இருந்திருக்கிறாங்க. Tell us about it. Tell us more about it. இன்னும் சொல்லுங்க. காஃபி வீட்டுல காஃபி வச்சிருக்காங்க, கொடுப்பாங்க. எங்க காஃபி கொடுப்பாங்க, வச்சிருப்பாங்க. என்னைக்காவது ஒரு நாள் காஃபியிலே கூட இருந்திருக்கிறாங்க. காஃபி குடிச்சிட்டே இருந்திருப்பாங்க, சாப்பாடு இல்லாம. Okay. ஆனா அந்த கஷ்டமெல்லாம் சின்ன வயசுல நிறைய ஃபேமிலிஸ்ல இருந்திருக்கு. அதனால ஒன்னும் அதெல்லாம் நம்ம பெருசா நினைச்சு கூடாது. சரி, இல்ல இப்ப தெரியணுமா எதுக்குன்னா இப்ப நாங்களாம் அந்த மாதிரி நாங்க அந்த மாதிரி வரலையே, எங்களுக்கு சாப்பாடு இருந்திருக்கு. இல்ல அது இல்ல. உங்க அப்பா சர்வீஸ் போன பின்னாடி கூட அவங்க வீட்டுல அவங்க ஃபாதர், மதர், பிரதர்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா சாப்பிட்டு நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிக்கணும் நல்லா இருந்தாங்க. அதாவது அப்பா வந்து 17 இயர்ஸ்லயே சர்வீஸ்க்கு போயிட்டாங்க. அப்போ வந்து அந்த 100 ருபீஸோ எவ்வளவோ கிடைக்கிறத வந்து கம்ப்ளீட்டா 10 ரூபாய் வச்சுக்கிட்டு வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிருவாங்க. எஸ். How much was your salary, Appa, in Air Force? 80 rupees வந்து 80 rupees first salary அப்பா. Per month 80 rupees. 63. 1963. In 1963. Okay. Aprama, you used to send money to your parents so that they can how much money you used to send home? 50யா 60யா 50யா நீங்க வந்து 30 rupees வச்சுக்கீங்களா? 20 rupees. அப்பா வந்து ஒரு 20 rupees வச்சுக்கின்னு 50யோ 60யோ வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிடுவாங்க. So they were able to live a good life after that? அந்த காலத்துல 50 பாப்ரே 1 rupee என்ன கூட எங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஜாஸ்தி. Acha. Okay, Dad. And so now let's come. How did you both get married? Now can you tell us about that? Can you share about that? வந்து 17 18 சர்வீஸ்ல ஜாயின் ஆனாங்கல்ல. ஆமா. Who joined service?
சர்வீஸ் ஜாயின் பண்ணது. Oh yeah, tell us about how you joined service. Yeah, tell. சொல்லுங்க. பெங்களூருக்கு வந்தீங்களா இல்ல சேலம் வந்தீங்களா? ஃபர்ஸ்ட் பெங்களூர் வந்தீங்களா? came to Bangalore. ஃபர்ஸ்ட் Okay, you came to Bangalore. ஃபர்ஸ்ட் பெங்களூர் வந்தீங்க. Bangalore. Okay. And ஜாலல்லியா? ஜாலல்லிக்கு வந்திருக்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் பெங்களூர் ஜாலல்லி. Okay. அதுல வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. Okay. அதாவது பாடி வந்து body was 20. பாடி சரியா அவங்களுக்கு தகுந்த இது இல்ல. Okay. 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 Inches at least. Uh-huh. I was only 39 now. So I was rejected. ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்களா? Okay. அப்புறம் தென் 2 months 3 months Next, I was. That's it. அவங்க சொன்னாங்களா எத்தனை மாசம்? Next time. நெக்ஸ்ட் டைம் வர சொல்லி இருக்கிறாங்க. எப்போ உடம்ப தேத்துக்கிட்டு வர சொல்லி. So I went home and I started taking it. So you went home and you started working out. உருத்து டால் சாப்பிட்டு இருக்கிறாங்க. Okay. Okay. Every day, taking the என்ன சொன்னாங்கம்மா? எம்டி ஸ்டமக்ல உருத்து டால் சாப்பிட்டு மேனேஜ் பண்ணி அப்புறமா 3 months அதே சேம் மந்த்லயே அந்த ஒரு 20 days ஏதோ கேப்ல அதை சாப்பிட்டுட்டு திருப்பி சேலம் போயிருக்கிறாங்க. Okay. மிலிட்ரின்னு சொல்றாங்கல்ல, ஏர்ஃபோர்ஸ்ன்னு யாருக்கும் தெரியாது. மிலிட்ரி அதுதானே. மிலிட்ரிக்காரங்கன்னா ரொம்ப சரி, உங்க கல்யாணம் எப்படி ஆச்சு? அது பத்தி சொல்லுங்க. அது சர்வீஸ்ல எத்தனை வருஷம் இருந்தீங்க? அப்போ கல்யாணம் 69 63ல இருந்து 6 years சர்வீஸ் பண்ணாங்க இல்லையா? ஓகே. பெங்களூரு அதெல்லாம் பண்ணிட்டு ஆதம்பூருக்கு போயிருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா இவங்க அண்ணா வந்து மேரேஜ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. லவ் மேரேஜ் ஏதோ அத வந்து அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கு அவங்க வீட்டுல கல்யாணம் நடக்கணும்ன்ற ஒரு ஆசை இருந்திருக்கு. இவரு அப்பா வந்து நல்லா ஏர்ஃபோர்ஸ்ல இருக்கிறாங்கன்னா அவங்க அப்பா பொண்ணு தேடி இருக்காங்க. இவருக்கு அப்பாவுக்கு கல்யாணம் பண்ணாங்க. அவர் டூரிஸ்ட் பஸ் ஏஜென்ட் இவங்க அப்பா. அப்போ வந்து எல்லாம் பாத்துக்கிட்டு என்னோட ஃப்ரெண்ட பாக்குறதுக்கு வந்தாங்க எங்க ஊருக்கு சென்னப்பள்ளி. அப்போ வந்து என் ஃப்ரெண்டு வந்து நாங்கெல்லாம் ஒன்னா படிச்சுட்டு இருந்தோம் இல்லையா? அவங்க வந்து தமிழ் அப்பாவோட கேஸ்ட். சேம் இரும்பு வேலைதான் செஞ்சுன்னு இருந்தாங்க. அவங்க வீட்டுக்கு வந்துட்டு அவங்க பொண்ணு வந்து பிடிச்சிருந்துச்சான். அவ பேர் ராஜேஸ்வரி. நல்லா இருப்பான். ஆனா அவங்க வந்து அவங்க அம்மா கூட பிறந்தவங்களுக்கு வந்து அவ பிறந்ததுல இருந்தே வச்சிருக்கிறாங்க அவளை கட்டிக்கிறதுக்கு. ஓ, ஐ சி. ஓகே. அதனால அவங்க கொடுக்க மாட்டாங்க. அதனால அவங்க வந்து சண்டை. You got rejected in the first Air Force, but the second time you got, now in the marriage also you got, first Rajeshwari got rejected and then you got the second. பொண்ணுங்கள பார்த்தாங்களா ஒரு 40 பொண்ணு எங்கெங்கோ. Oh my goodness, 40. Okay. என்னது சேலம் அந்த ஊர் பக்கத்து ஊரு அரூர் என்னென்னமோ ஊருங்கள்ல எல்லாம் போய் பார்த்திருக்கிறாங்க. எந்த பொண்ணையும் பிடிச்சதோ இல்ல அவங்களே வேணான்னு உங்களும் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. மிலிட்ரியில இருக்கிறாங்க. ஓகே. அதுக்கப்புறமா அவங்க ரிஜெக்ட் பண்ண உடனே அவங்க அப்பா வந்து திருப்பி கேட்டிருக்காங்க, எங்க பையன் லைக் பண்ணிருக்கிறான், எதனா சொல்லுங்க. இல்ல நாங்க குடுக்கறது இல்ல. அங்க என்னோட ஃப்ரெண்டோட அம்மா இன்னொருத்தர் சொல்லி இருக்கிறாங்க. அங்க ஊர்லயே நாங்க தோட்டத்துல தான் இருக்கோம். நாங்க ஊர்ல இல்ல. எங்க பாட்டி வந்து ஃபார்ம் ஹவுஸ் கட்டி அங்க கூட்டின்னு போயிட்டாங்க எங்களெல்லாம். எங்கன்னா நான் அங்கதான் பிறந்தது, ஊர்ல இல்ல. அதனால இது நீங்க வேணும்னா ஒரு பொண்ணு இருக்கு, ஆனா அவங்க தெலுங்கு பேசுறாங்க. அந்த பொண்ணை குடுக்குறாங்களா இல்லையான்னு தெரியாது எனக்கு. மிலிட்ரிக்காரங்க. ஆனா அவங்க அண்ணா வந்து மிலிட்ரியில இருந்திருக்கிறாங்க. அதனால நீங்க போய் வேணும்னா பாக்குறதா இருந்தா பாருங்கன்னா அவங்க அப்பாவை அனுப்பிச்சிருக்காங்க எங்க வீட்டுக்கு. ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் டைம் அப்பா வந்து அந்த பொண்ணை பார்த்துட்டு நேரா ஆதம்பூருக்கு போயிட்டாங்க. ஓகே. என்ன மீசெல்லாம் வச்சிருந்தாங்களா, அவளை கேலி பண்ணின்னு இருந்தோம் நாங்க.
ஆஹா. எங்க ஃப்ரெண்டு. ஓகே. தோட்டத்துக்கு அப்புறம்? வந்துருவாங்க எல்லாம் விளையாடுறதுக்கு. அவங்க நாங்க கூட படிச்சவங்க எல்லாம் வந்து தோட்டத்துல விளையாடுவாங்க. எல்லாம் நாங்கெல்லாம் கூட்டமா இருப்போம். அதுக்கப்புறமா இவங்க அப்பா வந்தப்போ எங்க பெரிய அண்ணா தான் இருந்தாங்க வீட்டுல. எங்க அப்பா எல்லாம் வெளியே ஆஹா. போயிருந்தாங்க. ஆ. அதுக்கு எங்க பெரிய அண்ணாவுக்கு அவங்க அப்பாவை பார்த்த உடனே டவுட் வந்துடுச்சு. என்ன டவுட் ஆஹா. வந்துச்சு? இவர் வந்து சொல்றது பார்த்தா இவருக்கு ஒரு பையனா, அவர் என்னமோ ஏரோப்ளேன்ல வேலை செய்யறாரா, சும்மா டூப் விடுறாங்க. முதல்ல சாப்பாடு போட்டு அனுப்பிச்சு வைங்க அவங்கள. ஆஹா. இந்த பெரியவர். இவருக்கு போய் பையன் இருக்கிறானா அப்படின்ட்டு எங்க அண்ணன் சொன்னாங்க. இல்ல இல்ல எங்க அப்பா இல்ல, நம்ம அப்புறமா பேசிக்கலாம். நீங்க போயிட்டு வாங்க, சாப்பிடுங்க, போயிட்டு வாங்க, அப்புறமா பார்க்கலாம். எங்க தம்பிங்க எல்லாம் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்கன்னு எங்க அண்ணா சொல்லி இவங்க அப்பா வந்து இல்ல 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 நான் திருப்பி வருவேன், என் மகனோட போட்டோ எடுத்துக்கின்னு வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனாரு. சரி எடுத்துட்டு வாங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னுட்டு. இப்ப நாங்க ஒண்ணுமே சொல்ல முடியாது. ம். எங்க தம்பிங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்க, அவங்க எல்லாம் பார்க்கணும். ம். நான் ஒருத்தர் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிட்டாங்க. இது என்ன 2 மாசம் கூட ஆகல, திருப்பி வர்றாரு அவரு. ஆ. போட்டோ எடுத்து நிறைய போட்டோஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கின்னு வந்தாங்க. ஆஹா. அப்போ எங்க அண்ணா அதான் சொன்னாங்க. எங்க அப்பாவும் இருந்தாங்க. எங்க அப்பா சொன்னாங்க, எங்க பசங்க எல்லாம் வந்து பாக்கட்டுங்க, நாங்க ஒண்ணும் டிசைட் பண்ண முடியாது, சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. திருப்பி இவங்க அம்மாவை கூட்டிட்டு வந்தாங்க. ஆஹா. இவரு அப்பா வரவே இல்லை. அப்பா வந்து ஏதோ 1 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தானே லீவ் கொடுப்பாங்க. ஓகே. அப்போ வந்து யா. இவங்க எல்லாம் டிசம்பர்ல இருந்தே வர ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க. அந்த பொண்ணு வேணாம். ம்ஹ்ம். அவங்க வீட்டுக்கு நிறைய தடவை வந்துட்டு அப்புறமா தான் எங்க வீட்டுக்கு வந்தது. அப்புறம் ஆஹா. ஏப்ரல்ல வர்றாங்க எங்க பையன் அப்படின்னு சொன்னாலே, எங்க அண்ணா சொன்னாங்க, உங்க பையன் வரட்டு, அப்புறமா பார்த்து பேசலாம், இப்ப எதுவும் பேசாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஓகே. அதுக்கப்புறமா ஒரு தடவை எங்க அப்பா வந்து நான் போய் பார்த்துட்டு வர்றேன் அவங்க ஊருக்கு அப்படின்ட்டு எங்க அப்பா போனாங்க இவங்க ஊருக்கு. ஓகே. ஆஹா. அந்த பையனை பத்தி நல்லா சொன்னாங்க. ஆனா எனக்கு என்னமோ சந்தேகம். ஒரு சொல்றாங்க இல்லையா போடுறவங்க எல்லாம். ஓகே, 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 ஓகே. ஆனா பசங்க எல்லாம் நல்லவங்க. அவங்க ம். பையனும் ரொம்ப நல்லவங்க. பணம் அனுப்புறாங்க மாசம் மாசம். அதுலதான் அவங்க நல்லா செலவு சரிங்க, ம். உங்க பையன் வந்து பின்னாடி வாங்க நீங்க அப்படின்ட்டு எங்க அப்பா வந்துட்டாங்க. ஒரு 2, 3 தடவை அவங்க அம்மாவும் அவங்க அப்பா வந்துனே இருக்கிறாங்க. இவங்க அம்மா ம். என் பையனை பார்த்தா எம்ஜிஆர் மாதிரி இருக்கிறாங்க. அப்படி இப்படின்னு என்கிட்ட சொல்றது. நான் சொன்னேன், நான் ஒண்ணும் பேச மாட்டேன். அப்புறமா அவங்க அத்தையை கூட்டிட்டு வந்தாங்க ஒரு தடவை. விடமாட்டேன்றாங்க, வந்துனே இருக்கிறாங்க. எங்க அண்ணா ஒரு தடவை அப்ப கூட சொல்லிட்டாங்க, பாரும்மா உங்க பையன் வரட்டு, அப்புறம் பார்க்கலாம், இப்ப நாங்க ஒண்ணும் சொல்ல முடியாது, நீங்க போங்க அப்படின்ட்டாங்க. அந்த மாதிரி எல்லாம் ஆகி கடைசியில உங்க அப்பாவை கூப்பிட்டு இருக்கிறாங்க லீவ்ல. ஒரு பொண்ணு இருக்குது, நீ வந்தாதான் அவங்க கொடுப்பாங்க, இல்லைன்னா கொடுக்க மாட்டாங்க, நீ வா லீவ்லன்னு கூப்பிட்டுன்னு வந்திருக்கிறாங்க. அப்ப ஏதோ ம். மீசை எடுத்திருக்கிறாங்களாம். ஊர்ல இருக்கிறவங்க தான் சொன்னாங்க, இவ்வளவு பெரிய மீசை வச்சிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறமா ஏப்ரல் மாசம் வந்திருக்கிறாங்க அவங்க. ம். 7ஆம் தேதி எங்க வீட்டுக்கு வந்தாங்க பாக்கிறதுக்கு. ஓகே. அதுக்கப்புறமா ஊர்ல எங்களை வந்து நானும் வீட்டுல இருந்தேன், பார்த்துட்டு போனாங்க. 14ஆம் தேதி நிச்சயதார்த்தம் பண்ணிக்கலாம்னாங்க. எங்க அண்ணாவுக்கெல்லாம் பிடிச்சது. நானும் எங்க அண்ணா ஒருத்தர் ஆர்மில இருந்தவரு, ஏர்போர்ஸா இல்லைன்னா மிலிட்ரி அண்ணா கொடுக்காதீங்க, ஏரோப்ளேன்ல வேலை செய்யறதா இருந்தா முதல்ல அவங்க ஐடென்டி கார்டு எல்லாம் பார்க்கணும், ஏமாத்துறவங்க நிறைய இருக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு என்கிட்ட சொன்னாங்க. இன்னொரு ம்ஹ்ம். அண்ணா கிட்ட சொல்லி அவரை வெளியே கூட்டின்னு போக சொல்லு, பேண்ட்ல ஏதாவது கார்டு இருக்குமா எனக்கு சொன்னாங்க எங்க அண்ணா. அது செக் பண்ணமா, அதுல ஏர்போர்ஸ் எதனா இருக்கான்னு பாரு அப்படின்னாங்க. இன்னொரு அண்ணா வந்து இவரை கூட்டின்னு வெளியே தோட்டத்தை காட்டுறதுக்கு போனாங்க. நானும் அதை பார்த்தேன். அதுல ஏதோ ஒரு ஐடென்டி கார்டு இருந்துச்சு. அப்புறமா ம்ஹ்ம். இது சரி, அது எங்க அண்ணாவுக்கு சொன்னேன், இந்த மாதிரி. சரி ஓகே. அப்படின்ட்டு ஏப்ரல் 7ஆம் தேதி பார்த்தாங்க. 14th இது என்ன நிச்சயதார்த்தம். ஓகே. எங்க அண்ணா எல்லாம் பார்த்துட்டு சரி கொடுக்கலாம் பரவாயில்ல. அப்போ வந்து உங்க அப்பாவுக்கு 200 ரூபாய் என்னமோ சம்பளம். ம்ஹ்ம். 200னா 200 ரூபீஸா? 200 rupees. ஓகே, ஓகே. ஆதம்பூர்ல இருந்தாங்க. 30 rupees வீட்டு வாடகை. ஓகே. அதுக்கப்புறமா 24th மேரேஜ் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னுட்டு ஒரு வச்சாங்க. மாசத்துலயே பொண்ணு பார்த்தாச்சு, என்கேஜ்மெண்ட் ஆச்சு, கல்யாணம் ஆயிடுச்சு.
ஆயிடுச்சு. Not 20 even a month. 15 days. one அப்புறமா 2 20 weeks. ஏப்ரல் மாசம் 29th 30th வந்துட்டோம் ஆதம்பூருக்கு. ஓ, நீங்க கல்யாணம் பண்ணி வந்துட்டீங்களா? ஆ அப்பா வந்து just you saw dad on 7th of April. You ஆ. got engaged on 17th and then you got married on 24th. Huh? ஏப்ரல் 14th என்கேஜ்மெண்ட். Engagement. அப்புறமா April 24th you got married. And then 30th of April you were in northern part of India in Adhampur. எனக்கு ஒரு பாஷை கூட வராது தெலுங்கு Oh தவிர. my goodness. ஒன்லி தெலுங்கு மட்டும்தான் எனக்கு தெரியும். தமிழ் கூட And வராது. you knew only Telugu. ஆ And no English, no Hindi. Oh my goodness. Okay. ஒரு பாஷையும் தமிழ் கூட எனக்கு சரியா வராது. Okay. தப்பா பேசுவேன். இவங்க ஆதம்பூர்ல அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் போய் என்ன பொண்ணை கட்டின்னு வந்திருக்கிறாரு, அந்த பொண்ணை பாக்குறதுக்கு மட்டும்தான் நல்லா இருக்கிறா, வாயிலிருந்து ஒரு பாஷையும் வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க. Okay, all right. Sir, we will I will put some you can share some pictures of your early marriage so that I can share that pictures with people. And so now you tell me, mom and dad, like how was your married life? Can you share about us, like you had please go ahead. எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. நான் வீட்டுல அப்படியே தன்னால வளர்ந்துன்னு இருந்தது. எனக்கு ஒன்னும் ஃபேமிலி செட்டில் பண்றதெல்லாம் ஒண்ணு சாப்பாடு செய்ய கூட தெரியாது. பக்கத்துல இருக்கிறவங்களதான் ஸ்டவ் பத்த வைக்க சொல்லுவேன். எனக்கு ஸ்டவ் பத்த வைக்க தெரியாது. என்ன கேஸ் அடுப்பு விறகு அடுப்பு தான் எனக்கு தெரியும் வீட்டுல. அப்புறமா கெரோசின் போட்டு ஸ்டவ் அடுப்பு கத்து கொடுத்தாங்க எனக்கு அங்க. Oh, you didn't know how to switch on a stove. You were only used to wood. Okay, burning wood, and then in the wood kitchen, like you burn the wood and set it on fire, and then you put utensil on top. That's how you were brought in. Okay. அது வந்து நிறைய எங்க அக்காவங்க எல்லாம் நல்லா சமைக்குவாங்க, நல்லா அடுப்பு வச்சு. எனக்கு தெரியாது சமைக்கிறதுக்கு. அப்புறமா ஸ்டவ் பக்கம் இருக்கிறவங்கள கத்து கொடுத்தாங்க. சும்மா சின்ன சின்ன சாமான் வாங்கி ரொட்டி செய்யறது எப்படி, பால் காசு அதெல்லாம் கத்து கொடுத்தாங்க அவங்களுக்கு. உங்க அப்பா கத்து. And so how can you tell me how did you manage us three children? ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீ பிறந்த. Yeah, I was born first. Okay, yes, I know. 30 ஒரே ரூம், ஒரு சின்ன ரூம், சின்ன கிச்சன். அப்ப அதே எங்களுக்கு ரொம்ப பெருசு. இப்ப நினைச்சா அதுல வந்து நீ பிறந்து ஆதம்பூர்லயே உனக்கு வந்து எவ்வளவு 1 year 70, 71, 72 2 years உனக்கு. அது அப்படியே மேனேஜ் பண்ணுவேன். அந்த சம்பளத்திலே ஒரு சைக்கிள் இல்லாம இருந்துச்சு, சைக்கிள் வாங்கினாங்க. அதுக்கு ஒரு அந்த 200லயே அதுக்கு அப்புறமா வீட்டுக்கு வேற 50 ரூபாய் அனுப்பணும். அதுலயே அப்புறமா வீட்டு சாமானு அதுலயே கொஞ்சம் கொஞ்சமா வாங்கி நாங்க 2 பேரும் நீ உனக்கு பால் ஒன்னும் ப்ராப்ளம் இல்லை எனக்கு. அவ்வளவு ப்ராப்ளம் கிடையாது. Okay. And I will share one of the pictures which I know you are carrying me and dad. I will share that. Okay. And how about, and I know then Selvi was born, my second sister. செகண்ட் வந்து ஒரு 1.5 year அப்புறமா செல்வி பிறந்தா. அவளுக்கு வந்து ஒரு 6 months கூட ஆகல. உங்க அப்பாவுக்கு கார்னுக்கு போஸ்டிங் வந்துடுச்சு. ஓகே. அப்ப உன்னையும் செல்வியும் எடுத்துக்கின்னு என்னை கொண்டு போய் அவங்க வீட்டுல விட்டாங்க. ஓகே. அப்போ வீட்டுல விட்டுட்டு நல்லா பாத்துக்குங்க. எனக்கு வேலை செய்யவும் தெரியாது, தண்ணி எடுக்கவும் தெரியாது. அவங்க அம்மாவுக்கும் தெரியும் நல்லா. ஏன்னா நான் தோட்டல வளர்ந்ததெல்லாம் அவங்க பார்த்தாங்க. ஓகே. நான் ஒரு வேலையும் செய்ய மாட்டேன். அதுக்கப்புறமா அப்பா விட்டுட்டு போனப்போ ஒரு வேலைக்காரிய வச்சுக்குங்க, தண்ணி எடுத்துன்னு வரணும் கிணத்துல இருந்து சேர்ந்து. அப்புறமா பாத்திரம் கழுவுறதுக்கு, ஏன்னா ஃபேமிலி பெருசு இல்லையா, குழந்தைங்க அவங்களே பேரு. ஆமா, I know it was a big family. அப்பா அம்மா அப்புறமா எப்பனா சடனா அவங்க அக்கம் பக்கம் இருக்கிற ரிலேஷன்ல எல்லாம் வருவாங்க. ஓகே. நீயும் குழந்தை, செல்வியும் 3 மாசம் 6 மாசம் குழந்தைவ. அதுக்கப்புறமா அவங்க அப்பா அம்மா அவ்வளவா கவனிச்சுக்கல. அவங்க காசு அப்பா அனுப்பிச்சிருவாங்க மாசம் 250.
ஓகே. எனக்கு வந்து ஒரு 50 ரூபாயாவது குடுக்கணும் பால் வாங்குறதுக்கு செல்விக்கு. அது கூட அவங்க குடுக்க மாட்டாங்க. Oh, so you அது had a ரொம்ப tough time when dad left you with their family and he அந்த was ஒரு away 10 in மந்த்ஸ் Car Nicobar for 1 year. 1 இயரோ 10 மந்த்ஸா வந்துட்டாங்கப்பா. Okay, so you அப்போ had a very difficult time ரொம்ப with your டிஃபிகல்ட். in-laws. ஆமா. உனக்கு Okay. செல்விக்கு சரியா சாப்பாடு இல்ல. அப்புறமா எங்க அண்ணா வந்தாங்க. ஃபர்ஸ்ட் Uh-huh. டைம் வந்தப்ப அப்பா விட்டுட்டு போன உடனே எங்க பிரதர் வந்து பார்த்துட்டு, ஐயோ ரொம்ப அப்படியே இருக்கிறம்மா, நல்லா இருக்கிறேன்னு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க. அப்பா Okay. விட்டுட்டு ஒரு 15 டேஸ்க்கெல்லாம் வந்தார் பெங்களூர்ல இருந்து. Okay. செகண்ட் டைம் என்னால தாங்க முடியல. அந்த தண்ணி எடுக்கிறது, பிளட் வந்துச்சு கையிலெல்லாம். Uh-huh. அந்த கயிறு இழுத்து இழுத்து ஒரு 20 இது எடுக்கணும் தண்ணி. Uh-huh. Uh-huh. இந்த பாத்திரம் இருக்குல்ல பெருசு பெருசு. Oh, you have to draw water from the well with that rope. Oh, ஆமா. that rope used to hurt your hand. Okay. அந்த ஊர்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் ரொம்ப இதா இருக்கும். ஐயோ அந்த அம்மா பாரு சினிமா உங்க அம்மா வந்து சினிமாவுக்கு போயிடுவாங்க. எல்லா வேலையும் செஞ்சு வைக்கணும், சாப்பாடும் செய்யணும்னுட்டு. Uh-huh. அதுக்கப்புறமா அந்த இது குத்துறது வேற சோளம். Uh-huh. இதெல்லாம் பண்ணி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். அதுக்கப்புறமா எங்க அண்ணா வந்தாங்க ஒரு 3 மந்த்ஸ் விட்டுக்குன்னு. பார்த்த உடனே அவருக்கு திக்கன்னுச்சு. செல்வியும் உன்னையும் பார்த்துட்டு அவருக்கு ரொம்ப கஷ்டமா போச்சு. இப்படி ஆயிட்டு இருக்கிறீங்க. Uh-huh. நானும் ரொம்ப மோசமாயிட்டேன். அதுக்கப்புறமா அவர் என்ன சொன்னாரு, நான் கூட்டின்னு போறேன். உங்க பையன் வந்தப்பதான் நான் அனுப்புறேன். இல்லைன்னா நான் அனுப்ப மாட்டேன்ட்டு கூட்டின்னு போயிட்டாங்க எங்க அண்ணா. நான் Okay. எவ்வளவோ இது பண்ணேன் தெரியுமா? என்னை எப்படியாவது வந்து கூட்டின்னு போகணும் நீங்க. நான் இங்க இருந்தா என் பிள்ளைங்களும் இருக்க மாட்டாங்க, நானும் இருக்க மாட்டேன்னே சொல்லிட்டேன். Uh-huh. அப்புறமா எங்க அண்ணா வந்து கூட்டின்னு போனாங்க. கூட்டின்னு போயிட்டு இவங்க அம்மா அப்பா இவருக்கு ஏதோ லெட்டர் எழுதுக பாரு வேணும்னே அவ கூட்டின்னு போய் எங்களுக்கு காசு அனுப்பக்கூடாதுன்னுட்டு அவ காசு அங்க அனுப்ப சொல்லி அவங்க அண்ணா வீட்டுக்குன்னு எதேதோ சொல்லியிருக்கிறாங்க. Mhm. அப்புறமா எங்க அண்ணாவுக்கு உங்க அப்பா லெட்டர் எழுதுவாங்க, அவளை கொண்டு போய் அங்கேயே விட்டுடுங்க எங்க Mhm. அம்மா அப்பா. எங்க அண்ணா கூட்டின்னு போய் விட்டாங்க. என்னமாம்மா நீ தைரியமா எப்படி சமாளிக்கிறியோ எனக்கு தெரியாதுன்னுட்டு வாசல்ல விட்டுட்டு வீட்டுக்குள்ள கூட வரல. Okay. அதுக்கு Uh, அதாச்சு. uh-huh. அப்புறமா உங்க அப்பா வந்தாங்க. அப்புறம் சண்டிகர் கூட்டின்னு போயிட்டாங்க. ஓகே. ஸோ சண்டிகர்லேருந்து எனக்கு வந்து கொஞ்சம் விவரம் வந்து சண்டிகர்லேருந்து வருது எனக்கு தெரியும். பிஃபோர் தட் ஐ ஹவ் நோ மெமரி ஆஃப் எனி திங். பட் அது ஆஃப்டர் வந்து சண்டிகர் சுடர் வாஸ் ஆல்சோ பார்ன் ரைட் பை தட் டைம். 74. பை சண்டிகர் ஐ திங்க் சுடர் வாஸ் பார்ன் டு சண்டிகர். சண்டிகர்ல இருந்து அல்வாரா போஸ்டிங்னு எனக்கு அல்வாராவுக்கு வந்தது. வேற இடத்துக்கெல்லாம் அப்பப்போ போஸ்டிங் போடுவாங்க. லைஃப் எப்படி இருந்துச்சு உங்க பிள்ளைங்களோட ஏர்ஃபோர்ஸ்ல கொஞ்சம் சொல்லுங்க, அது பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க. கஷ்டம் வந்தாலும் நீங்க எல்லாம் கூட இருக்கிறதுனால நான் திட்டுவேன், அடிக்குவேன். ஆனாலும் எனக்கு ரொம்ப குஷியா இருக்கும், சந்தோஷமா இருக்கும். இது பசங்க 3 பேர்த்தையும் வச்சுக்கின்னு அப்புறமா அப்படியே என் பக்கத்திலேயே உக்காந்துக்குவீங்க, இந்தாண்ட இந்தாண்ட. அப்புறமா அப்பா வர வரைக்கும். அதுக்கப்புறமா அப்பா வந்தா அப்பா தோல் மேல நீ உக்காருவ, இந்தாண்ட ஒருத்தி இந்தாண்ட ஒருத்தி உட்காருவா. அந்த சாப்பாடு கொடுத்தோம், ஃபீட் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறமா 3 பேரும் அல்வாராவிலையும் சின்ன குழந்தைங்க தான். சின்ன குழந்தைங்கள்ல அவ்வளவா என்ன சொல்றது இப்பத்தி மாதிரி கேட்டுதெல்லாம் கொடுக்க முடியல. அல்வாராவுக்கு வந்தப்போ உனக்கு கால்ல வந்து ஏதோ ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு. தெரியும், ஆஸ்டியோமைலைட்டிஸ் ஏதோ ப்ராப்ளம். சொல்லுங்க, அதை பத்தி சொல்லுங்க. அது வந்து என்னன்னு தெரியல. ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டின்னு போனாங்கன்னா அது ஏதோ பாக்குவாங்க. அதுக்கப்புறமா ஏதோ மாவு கட்டெல்லாம் போட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. ஆமா, பிளாஸ்டர் போட்டாங்க கால்ல, தெரியும். இது வரைக்கும் உங்க அப்பா வந்து அப்படியே நடக்க முடியாது, உன்னால தூக்கி வச்சுக்கின்னு. ஆமா, அப்பா என்ன தூக்கின்னு தெரியும், அப்பா என்ன தூக்கின்னு போவாங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல. அப்புறமா ஒரு சைக்கிள் மேன் வச்சாங்க ஸ்கூல் கூட்டின்னு. ஏன்னா காலையிலே போனோம், நடக்க முடியாது. அப்புறமா குளிக்க வைக்கணும்னா கூட உன்னை கால் சேர் மேல வச்சுட்டு குளிக்க வைப்பேன். அப்புறம் அதுல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன், நீயும் கஷ்டப்பட்ட, நானும் அப்பாவும் கஷ்டப்பட்டோம். எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா. அப்போ 5th or 6th ஸ்டாண்டர்ட் ஏதோ 7th 6th ஸ்டாண்டர்ட் அந்த மாதிரி 4th or 5th அல்வாராவில்.
உன்னால சரியா படிக்கிறதுக்கு கூட கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியல. அப்பாவ ஓகே, ஓகே. திட்டுவாங்க, அடிக்குவாங்கன்னா, அந்த கால்னால உன்னால அ சரியா இது பண்ண முடியல. எப்பவுமே அந்த மாவு கட்டு போட்டு வச்சுருவாங்களா, பிளாஸ்டர். வந்து ஆமா ரொம்ப தலை வலிக்கும் எனக்கு. நான் வந்து எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. அம்மா எனக்கு வலிக்குது, கால் வலிக்குது அழுதுன்னு இருப்பேன். ஆமா ம். வலிக்குது, வலிக்குதுன்னு அழுதுன்னு இருப்பேன். தெரியும் எனக்கு. ஆமா நீ என்ன ஆஸ்டியோமலைட்டிஸ். பண்றது? ஒண்ணுமே பண்ண முடியலன்னுட்டு தான் இது கடைசியில அப்பா வந்து 81 அல்வாராவுல இருக்கும்போது 80ல அ ஆ, யாரோ சொன்னாங்க, "ஏழுமலையானுக்கு வேண்டிக்கிங்க, முடி குடுக்கணும்னு சொல்லி, ஆமா. அவனுக்கு நல்லா ஆயிடும்" அப்டின்னாங்க. அப்பா இதுக்கு போயிட்டாங்க. அப்புறமா நீ என்ன பண்ண? நான் வராமயே ஒரு நாள் நீ இதுக்கு போயிட்ட, எம்ஹெச்க்கு. ஹாஸ்பிட்டல். ஆ எம்ஹெச். நான் வீட்ல இவங்க 2 பேத்தையும் இது பண்றதுக்குள்ள வண்டி வந்துச்சுன்னுட்டு ஏறி போயிட்ட நீ. நானு இவங்க 2 பேத்தையும் கூட்டிட்டு வந்து பாக்குறேன், எங்க எங்க பையன் தான் அவன் வண்டி ஏறி போயிட்டான். நான் என்ன பண்றது? நான் எங்க போவேன்? இல்ல, இல்ல வண்டியில போயிருக்கிறான். விட்டுட்டு வந்துட்டாங்கன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்? அப்போ உனக்கு கால செக் பண்றதுக்கு. ஆமா, ஆமா. தெரியும். ஞாபகம் இருக்கு. ஆ அத செக் பண்ணிட்டு நீ வந்த. நானும் செல்வி சுடரும் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் கிட்டயே உட்கார்ந்திருந்தோம். ரொம்ப நேரம் வண்டி வருமான்னுட்டு. ஆஹா, அதுக்கப்புறமா பசி எடுக்குது பிள்ளைங்களுக்குன்னு நான் வீட்டுக்கு வந்தேன். வீட்டுக்கு தான் ஆஹா. எனக்கு இதாச்சு. அப்போ வந்து உனக்கு கால்ல பிளாஸ்டர் போடாம அனுப்பிச்சிருந்தாங்க. ஓகே, அதுல ஒரு பாயில் வந்துட்டு இருந்துச்சு. அந்த விரல் மேல மட்டும். ஓகே, ஓகே. ஒரு பாயில் வந்ததுனால அவர் பிளாஸ்டர் போடல. இது வந்து அப்படியே க்யூர் ஆகுற மாதிரி இருக்கு. அது பெருசாகும் மாதிரி. தெரியும், தெரியும். அதுக்கப்புறம் அது உடைஞ்சு ஆ புண்ணாகி சரியாயி அதுக்கப்புறமா எனக்கு ஒண்ணும் ப்ராப்ளம் இல்ல. எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. அப்புறமா நான் வந்து அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து ஒரு டெம்பிள் இருந்துச்சு. அந்த டெம்பிள்ல போய் நான் ப்ரே கூட பண்ணுவேன். என்ன டீக் பண்ணிருங்க, எனக்கு டீக் பண்ணிருங்க. நாங்க வந்து லட்டு குடுப்போம்ன்னு ஆ ப்ரே பண்ணோம். அதுக்கப்புறமா அது சரியான பிறகு அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல லட்டு குடுத்தாங்க அப்பா. எனக்கு அப்படியா? அதுவும் ஞாபகம் இருக்கு. ஞாபகம் இருக்கு. நம்ம வந்து அப்ப நான் எனக்கு அதுக்கு ஞாபகம் இல்ல. திருப்பதிக்கு போனது ஞாபகம் இருக்கு. உன்னை ஓகே, கூட்டின்னு போய் மொட்டை ஓகே. வச்சு கூட்டின்னு போய். அப்புறம் அப்புறமா ஒரு நீங்க எப்படி எங்களெல்லாம் படிக்க வச்சீங்க? ஆ எங்களுக்கு அவ்வளவா செலவு கிடையாது. சென்ட்ரல் ஸ்கூல்ல அப்பா ஒர்க் பண்றதுனால, 3 மந்த்ஸ்க்கு ஒரு தடவை எவ்வளோ ₹15 என்னமோ ஒருத்தருக்கு ஃபீஸ் கட்டுறது. ஆனா ம்ஹ்ம். துணி, இது புக்ஸு, இது நீ படிச்சு முடிச்சேன்னா செல்வி, செல்வி படிச்சு முடிச்சா சுடர். ஓகே. ஷூ கூட அந்த மாரி தான் பண்ணுவேன். ஆஹா. துணிங்களும் அந்த மாதிரியே பண்ணுவேன். அவ இப்ப கூட சொல்லி காட்டுவா செல்வி சுடர். எனக்கு எல்லாம் போட்டு முன்னாடி தான் குடுத்து அச்சா, ஓகே. நான் ஆ சொல்லுவேன், நான் என்னன்னா சம்பளத்துல சாப்பாடும் பார்க்கணும். சரி அ வீ நீங்க எப்படி எங்களெல்லாம் ஃபீட் பண்ணீங்க? சாதம், குழம்பு வேற ஒண்ணும் வெரைட்டி ஃபுட் எல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது உங்களுக்கு. வெறும் வெஜிடபிள். வீக்லி ஒன்ஸ் அப்பா வந்து சிக்கன் எதனா வாங்கின்னு வருவாங்க. டெய்லி கேட்டா கூட ஆமா, கிடையாது. எனக்கு தெரியும். சிக்கன் வந்து சண்டே அப்பா வந்து சிக்கன் செஞ்சாங்கன்னா, தட் வில் பி எல்லாம் 1, 2, 3 உட்காருவாங்க. அதுல சிக்கன்ல வந்து 2 கால் தான் இருக்கும். நாங்க 3 பேரு. ஒரு செல்வி தடவ சுடு. சுகர் சொல்லிட்டா, 3 லெக் இருக்கிற சிக்கன்ல ஓகே. ஆல்ரைட். ஆனா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டீங்க. ஆனா சாப்பாடு வயிறு ரொப்ப போடுவேன். சப்பாத்தி, சாதம். சாப்பாடு வந்து நாங்க நல்லா சாப்பிட்டோமா. நீங்க ரொட்டி, ஆமா. சப்ஜி செஞ்சீங்கன்னா, மை குட்னஸ்! உங்களோட பரோட்டா நீங்க செய்வீங்கல்ல, ரொம்ப அருமையா இருக்கும். நான் அது ரொம்ப மிஸ் பண்ணிட்டேன் நானு. அது இப்ப ரொம்ப மிஸ் பண்றேன் நானு. ஆ அந்த பரோட்டா அவனுக்கு ரொம்ப நல்லா பிடிக்கும். ஆ பால் வாங்கின்னு வருவா செல்வி. ஆமா, அதே நான் வந்து பிடிக்கும். டைக்கோண்டோ கிளாஸ் போவேன்ல. அதனால தைக்கொண்டு போறதுல ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து நானு மில்க் வந்து 1 லிட்டர் பால் வாங்கி அப்ப கம்மிதான். ₹10 என்னமோ. ஓகே. பெரியல. நான் போய் செல்வி பால் போய் வாங்கின்னு வருவேன். ஆ? செல்வியும் போவா. நீ கராட்டே ஆ. கிளாஸ்க்கு போயிட்டு. ஆ, நீ மட்டும் நல்லா அப்பா மாதிரி உட்காந்து சப்பாத்தி, எனக்கு பரோட்டா போடுமா, சப்ஜி போடுமான்னு சாப்பிடுவேன் நீ. ஆஹா. அது மட்டும் நல்லா செஞ்சு குடுத்துருக்குறேன். சப்பாத்தி, சாதம் வேற ஒண்ணும் இல்ல. பிஸ்கட் கிடையாது, சாக்லேட் கிடையாது, ஒண்ணுமே கிடையாது. ம்ஹ்ம். சரி, இப்போ வந்து நீங்க அதுக்கப்புறமா ஏர் ஃபோர்ஸ்ல இருந்தீங்க. ஏர் ஃபோர்ஸ்லேருந்து நீங்க ரிட்டயர் ஆயி, நீங்க பெங்களூர்
இல்ல வந்து இல்ல இல்ல யூ இல்ல வென்ட் அது பேக்? ரிட்டையர்மெண்ட் வந்து நீங்க எல்லாம் தான் உன்னை காலேஜ்ல சேர்த்துனாங்கல்ல. ஆமா ஆமா தெரியும். பெர்லி காலேஜ்ல சேர்த்துட்டு இவங்க செல்வி வந்து 12th, சுடர் வந்து 10th அப்ப ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகும்போது ம்ஹும். அவங்களுக்கு ஸ்கூல் பார்த்தே ஆகணும். எங்க போறது? சரி சரி அதனால ஓகே ஓகே கிருஷ்ணகிரி வந்துட்டோம். ஓகே அப்பா வந்து ஏதோ கம்ப்யூட்டர் கோர்ஸ்க்கு மெட்ராஸ் வந்திருந்தாங்க. அப்போ கிருஷ்ணகிரி வந்து அங்க வந்து எங்க சொந்தக்காரங்க இருந்தாங்க. ராமகிருஷ்ணன் அவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் வீடெல்லாம் பார்த்து ம்ஹும். அனுப்பிச்சோம். அப்புறமா ஏதோ லைஃப் சரி வந்து அப்புறம் இப்போ வந்து எல்லாம் 3 பேரும் படிச்சு முடிச்சு நீங்க வளர்த்துனீங்க. இப்போ வந்து செல்வி வந்து என்ன சொல்றது சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரா யுஎஸ்ல இருக்கிறா. அப்புறமா சுடர் வந்து டாக்டரா. அவன் வந்து முதல்ல யூகேல இருந்தா அப்புறமா யூகேல இருந்து இப்போ யுஎஸ்க்கு வந்துட்டு யுஎஸ்ல இருக்கிறா. ஸோ இப்போ உங்க 3 பிள்ளைங்களும் நானும் ஆர்மில இருந்தேன். அதுக்கப்புறமா ஆர்மில இருந்து வெளியே வந்துட்டு பிறகு இப்போ நான் வந்து யுஎஸ்க்கு வந்துட்டேன். ஸோ இப்போ உங்க 3 பிள்ளைங்களும் வெளியே இருக்கிறாங்க. ஸோ உங்க லைஃப் எப்படி இருக்கு? கேக்குறவங்க எல்லாம் எல்லாரும் உங்களுக்கு எத்தனை பிள்ளைங்கன்னு கேக்குறாங்க. 3 பிள்ளைங்க, 3 கிராண்ட் டாட்டர்ஸ், 6 பேர் இருக்கிறாங்க யூஎஸ்எல் அப்படின்னா எல்லாரும் வாய் மேல கை வச்சுக்கிறாங்க. ஸோ ஆச்சரியப்படுறாங்க. ஆமா. ஸோ ஹவு டு யூ ஃபீல் அபவுட் தட்? ரொம்ப நீங்க வந்து ரொம்ப கிரேட்டா ஃபீல் பண்றீங்களான்றாங்க எல்லாரும். யூ ஆர் ஸோ கிரேட். அது ஸோ ஹவு டு யூ ஃபீல் அதான் நான் கேட்குறேன். நீங்க வந்து ரொம்ப இப்போ நல்லா இந்தியால இந்தியா உங்களுக்கு தெரியும். நீங்க வந்து யூகே போயிருக்கீங்க. அப்புறமா நீங்க வந்து யுஎஸ் கூட வந்திருக்கீங்க. ஸோ உங்களோட என்ன அனுபவம்? ரொம்ப குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதை பத்தி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்களா? யூகே யுஎஸ்ஏ எல்லாம் போயிட்டு கிட்ட எல்லாம் இருந்துட்டு வந்தது ரொம்ப பெருமையா பேசுகிறேன் நான் எல்லார்கிட்டயும். சரி எல்லாரும் அப்ரிஷியேட் பண்றாங்க. பிள்ளைங்க எல்லாம் வெளியே இருக்கிறாங்க, நீங்க மட்டும். அவங்க ரொம்ப தைரியமா எங்களுக்கு வந்து கூட இருக்கிற மாதிரியே இருக்கு எனக்கெல்லாம். நாங்க வந்து அவங்கள மிஸ் பண்றது இல்ல. என்ன ஸோ கூட இருக்கிறது ஓகே. தூரமா கூட அப்பா நீங்க கொஞ்சம் கம்மி. நீங்க ஒன்னும் you've been quiet. So tell me, Dad, what do you feel? How you feel? How is India and how is you've gone to Russia also? You trained there. You went twice to Russia when you were in Air Force for MiG-21 and then for MiG-29 training. So can you tell me what is your view? Like how do you see the world? சொல்லுங்க உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு? ரஷ்யா, அமெரிக்கா, லண்டன் எல்லாம் போயிருக்கேன். கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ன்றாங்க. Can you tell me more about it? How do you feel the like India and you like foreign? How do you feel about it? சொல்லுங்க. ஒன்னும் பேசலையாப்பா? சொல்லுங்க. நிறைய இப்போ வாய்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கிறதுனால எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும். இல்லைன்னா பேசுவாங்க நல்லா வெளியே போனதெல்லாம். நல்லா இருக்கு எங்களுக்கு. பசங்க ரொம்ப எல்லாரும் சொல்றாங்க உங்க பிள்ளைங்க எல்லாம் வர்றாங்க போறாங்க, நல்லா பாத்துக்கிறாங்க, ரொம்ப நல்ல லைஃப் கொடுத்திருக்கிறாங்க உங்களுக்கு. நாங்க அப்பாவோட பென்ஷன்ல இந்த மாதிரி இருக்க முடியாது. நல்லா லைஃப் நல்லா இருக்கு. என்னன்னா உங்களை மிஸ் பண்றோம், கூட இருக்கிறது மிஸ் பண்றதுன்னா டெய்லி நீங்க பேசுறதுனால எங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு தைரியம், கூட இருக்கிற மாதிரி ஃபீலிங்ஸ். சரி ஓகே ஓகே தேங்க் யூ. என்ன சொல்றீங்க? என்ன சொல்றீங்க? உங்க அம்மா வந்து நான் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிருக்கேன்னா. முதல்ல எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. உங்க அப்பா பாத்துக்குவாங்க எல்லாமே. ஓகே ஆமா கரெக்ட். இப்போ 3 இயர்ஸா நான் ரொம்ப எப்படி மேனேஜ் பண்றது எல்லாமே மேனேஜ் பண்ணணும் இல்லையா? ஆமா.
எனக்கு கம்ப்யூட்டர் தெரியாது, போனை சரியா ஹேண்டில் பண்ண தெரியாது, ஒண்ணுமே ம்ஹ்ம். தெரியாது எனக்கு. எல்லாம் உங்க அப்பா ம்ஹ்ம். பாத்துக்கணும். ம்ஹ்ம். இப்போ எல்லாமே வீட்டுக்கு என்ன வேணும், என்ன கட்டணும், எப்படி பர்ச்சேஸ் பண்ணணும், அப்பா ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டின்னு போனோம்னா என்ன பண்ணணும், டிரைவரை பிடிக்கணும், அப்புறம் வீட்டுக்கு ஆளை பிடிக்கணும், அட்டெண்டரு, அப்புறமா ஹவுஸ் ஜாப் இதெல்லாம் பண்றதுக்கு ஆளு, ம்ஹ்ம். எல்லாமே மேனேஜ் பண்ணணும். நான் ஒருத்தி பண்றேன். சரி. நான் ஒண்ணும் கொஞ்சம் கஷ்டம் நீங்க இல்ல. உங்களோட எப்படி ஒரு ஒரு நாள் ஒரு டெய்லி ரொட்டீன் உங்களுது எப்படி இருக்கு கொஞ்சம் சொல்றீங்களா? இன் ஷார்ட். நானும் ஆ, ஆ, ஆ. காலையில ஒரு 5:30 எழுந்துருவேன் நானு. அப்பா படுத்து கொஞ்சம் எனக்கோசரம் எக்ஸசைஸ் பண்ணிக்குவேன். ஓகே. வாக்கிங், Uh-huh. அப்புறமா ஏதோ I just மெடிடேஷன். want to tell the viewers that there in that in the that is a building complex illama where you live. Where is the Nagarjuna? Some okay. Yeah, there was a competition where people were told to come for a walk, and so most of them were less than 50 years old, and you are the only one who was above 70. இல்ல, அது என்ன தெரியுமா, நான் வந்து 5:30க்கே வாக் பண்ண போயிடுவேன் ஒரு ஒரு Okay. நாளைக்கு. Uh-huh. எல்லாரும் பாக்குவாங்க, நான் ட்ராக் ஷூட் போட்டுக்குவேன். நான் போறது எல்லாத்துக்கும் தெரியும். Mm. லேடிஸ் எல்லாம் எங்க இருக்கிறவங்களுக்கு தான் தெரியும், ஓல்டு பீப்புளுக்கு தெரியாது. Okay. என்னை விட எங்க இருக்கிறவங்களுக்கே தெரியாது. அபவுட் 60-65 இருக்கிறவங்களுக்கு கூட தெரியாது நான் வாக் பண்றது. Okay. ரொம்ப எங்க ஒரு 25-30 இருக்கிறவங்க எல்லாம் இந்த ரன் பண்ணுவாங்க இல்லையா, ஆமா. அவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும். நான் போயிட்டு அப்பா எழுறதுக்கு முந்தி நான் ஒரு 3 ரவுண்ட் பண்ணிட்டு வந்து வீட்டுல கொஞ்ச நேரம் உட்காந்து மெடிடேஷனு யோகா பண்ணிட்டு, ஏன்னா டெய்லி அந்த காலையில இருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் நம்மளோட பாடி வந்து நல்லா இருக்கணும் இல்லையா ஒர்க் பண்றதுக்கு. ம்ஹ்ம். அதுக்கப்புறமா அதை பண்ணிட்டு முடிச்சிட்டு வந்து உங்க அப்பாவுக்கு எல்லாம் பண்ணுவேன். காஃபி, டீ, பிரேக்ஃபாஸ்ட் இதெல்லாம் முடிச்சிட்டு ஏதாவது ஒரு ஃப்ரூட்ஸ் அதெல்லாம் வாங்கணும்னா போய் வாங்கிட்டு வந்துருவேன். ஓகே. அதுக்கப்புறமா அட்டெண்டர் வர்றதுக்கு முன்பே நான் உங்க அப்பாவுக்கு எல்லாம் ரெடி பண்ணி மசாஜ் கிசாஜ் எல்லாம் பண்ணி கூட்டின்னு வந்து ஆள்ல உட்கார வச்சிருவேன். ஓகே. அவன் வந்து கொஞ்சம் பிசியோதெரப்பி மாதிரி பண்ணுவான். ம்ஹ்ம். அதுக்கப்புறமா அவன் போன பின்னாடி நான் லஞ்சை ப்ரிப்பேர் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்குவேன். அதுக்கப்புறம் 3:00 மேல எங்க அப்பாவை குளிக்க வைக்கிறது நார்மலா முடிஞ்சிடும். 4-5 முடிஞ்சிடும் இதெல்லாம். ஓகே. அப்புறமா நைட் வந்து 7 எதனா சப்பாத்தி டின்னர். ஓகே. சரி. அப்புறமா தான் நான் ரெஸ்டே எடுப்பேன். ஓகே. ஓகே. அந்த காலையில 5:30 6 வச்சுக்கோ, அப்ப எழுந்தேன்னா திருப்பி நைட் வந்து 8 இல்ல 6 வரைக்கும் இருக்கும். அப்புறமா உங்ககிட்ட எல்லாம் பேசுறது, செல்வி சுடர் உங்ககிட்ட எல்லாம் பேசிட்டு இதெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா ரெஸ்ட். அதுதான் என்னோட டெய்லி ரொட்டீன். ஓகே. வெரி குட், வெரி குட். சரிம்மா, இப்போ வந்து ரொம்ப ரொம்ப நன்றி, நீங்க வந்து உங்களோட லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணீங்க. தேங்க்யூ டாட். ஐ நோ உங்க அப்பா வந்து பேசும்போது இன்னும் நல்லாவே பேசுவாங்க. Nalla, I understand that, but we couldn't anyway. Right now, also at least you are there and dad is there, so that is good. So finally, நீங்க வந்து மற்றவங்க பேரண்ட்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு நீங்க என்ன அட்வைஸ் கொடுப்பீங்க? பேரண்ட்ஸ் வந்து அவங்க பிள்ளைங்களுக்கு பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து உங்களுக்கு என்ன அட்வைஸ், நீங்க என்ன அட்வைஸ் நீங்க வந்து பேரண்ட்ஸ் கொடுக்குறீங்க? இருக்கிற பேரண்ட்ஸ் ஆமா, ஃபார் தேர் சில்ட்ரன் நீங்க என்ன அட்வைஸ் கொடுக்குறீங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு? வந்து ரொட்டீன் வந்து அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைலே சேஞ்ச். எங்களோட உங்க குழந்தைங்களுக்கு நாங்க பண்ணது வேற, புரியுதா? இப்ப இருக்கிற பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து லைஃப் ஸ்டைல் ரொம்ப சேஞ்ச். அப்பா அம்மா வேலைக்கு போவாங்க, குழந்தைங்கள வந்து ஃபுல் டே வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஸ்கூலுக்கு போறது வருது, வீட்டுல வந்து சர்வெண்ட்ஸ் தான் அவங்களுக்கு எல்லாம் பார்க்கணும், அப்புறமா டியூஷனுக்கு அனுப்பிச்சிடுவாங்க. அட்டாச்மெண்ட் வந்து ரொம்ப கம்மி குழந்தைங்களுக்கும் பேரண்ட்ஸ்க்கும். அதனால நீங்க என்ன அட்வைஸ் கொடுக்குறீங்கன்னு கேக்குறேன் நான். பேரண்ட்ஸ்க்கு நீங்க என்ன அட்வைஸ் கொடுக்குறீங்க?
பேரண்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்பா எடுத்துக்கணும். சொல்றேன் அப்பா சொல்லு சொல்லுங்க. ரொம்ப கேர் எடுத்துக்கணும்ன்றாங்க அப்பா. கொஞ்சம் புள்ளிங்களோட ஜாஸ்தி நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணா அவங்க மனசுல இருக்கிறதெல்லாம் அவங்க கிட்ட சொல்லுவாங்க. இப்ப என்ன தெரியுமா, இப்ப இருக்கிற ஜெனரேஷன்ல நிறைய பேர் அப்பா அம்மாவை கிட்ட எதுவுமே சொல்றது இல்ல. கரெக்ட். நீங்கெல்லாம் எது ஒரு இது இருந்தாலும் எங்க கிட்ட இது இப்ப கூட வரைக்கும் என்ன இருந்தாலும் ஒரு ரொம்ப மாதிக்குச்சுன்னா நான் அம்மா அப்பா இருக்குது. இப்போ அப்பா அது ரொம்ப நல்லது தெரியுமா, அது எவ்வளவு இது கொடுக்கு தெரியுமா உடம்புக்கு. இப்ப இருக்கிறவங்க அம்மா அப்பா கிட்ட சொல்றது இல்ல, அவங்க தனி லைஃப் அவங்களுது. அதனால பேரண்ட்ஸ் வந்து அது கண்டுக்கிறது இல்ல. அதாவது கொஞ்சம் இது பிள்ளைங்க வந்து வேலைய வெளுகிறதுக்கு ரொம்ப ஏன்னா இப்ப கூட நீங்க வந்து எங்களாட்ட இருக்கிற பேரண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப கிட்ட இருக்கிறீங்க. ஏன்னா அந்த மாதிரி அட்டாச்மெண்ட்ல தான் நீங்க இருந்தீங்க. எங்களை தெரியாம நீங்க வெளியே போறதோ, ஒரு சினிமாவுக்கு போறதோ, ஒரு அவுட்டிங் போறதோ எதுவுமே கிடையாது. இப்ப இருக்கிறவங்க சொல்றது இல்ல. அவங்க பாட்டுக்கு அவங்க போயிட்டு ஒன்னும் வேண்டாம், நம்ம பிள்ளைங்களே எடுத்துக்கோ, ஆசுவே எடுத்துக்கோ. ஆமா கரெக்ட். அவ வந்து எதனா சொல்றா, ஒண்ணு உங்களாட்டம் அவெல்லாம் எதுவுமே பேசுறது இல்ல, மனசு விட்டு பேசுறது இல்ல. அவ அந்த மாதிரிதான் இங்க இருக்கிற பிள்ளைங்களும். அப்புறம் இப்போ பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து நீங்க என்ன அட்வைஸ் கொடுக்குறீங்கன்னா, பேரண்ட்ஸ் வந்து சில்ட்ரன்ஸ் கூட ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட், they should spend more time with the children and develop an emotional connection and attachment with the children. That is the advice. சின்ன குழந்தைங்கள இருக்கும்போதே ரொம்ப அட்டாச்மெண்டா இருக்கணும். ஆமா அப்பதான் பெரியவங்க ஆனா கூட அவங்க வந்து அம்மா அப்பாவுக்கு ஏது நடந்தாலும் உடனே சொல்லிடணும், அவங்க கிட்ட பேசணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வரும். இப்ப என்னன்னா பேரண்ட்ஸ் வந்து கண்டினியூஸ்லி 2 பேரும் ஒர்க் பண்றதுனால சில்ட்ரன் வந்து they are growing in day care. அதனால அந்த அட்டாச்மெண்ட் வர மாட்டேங்குது. கரெக்ட். ஓகே. இப்போ வந்து அவங்க 2 பேரும் வேலைக்கு போனா தப்பு சொல்லவே முடியாது. Yeah, you're right. சரி அம்மா. Okay, so what I would my last question, I mean another question will be, what is the advice you give to the children? நீங்க வந்து childrenக்கு என்ன சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து அம்மா அப்பா கெட்டதுக்கு செய்யவே மாட்டாங்க பிள்ளைங்களுக்கு. அம்மா அப்பா நல்லதே செய்யணும்னு அவங்க திட்டுவாங்க, ஏது இருந்தாலும் சொன்னா. அதுக்கு வந்து இப்போ அந்த குழந்தைங்கன்னா ஒரு வார்த்தை சொன்னா கூட திட்டக்கூடாது, எங்களை அடிக்கக்கூடாது அப்படின்னு எதிர்த்து பேசுறாங்க. குழந்தைங்களும் அப்பா அம்மா பேச்சு கேட்கணும். ஏன்னா அவங்களும் கஷ்டப்படுறாங்க இல்லையா, ஃபுல் டே போய் ஒர்க் பண்ணிட்டு வராங்க. அவங்களோட சுச்சுவேஷனும் அவங்களுக்கு புரியணும். அந்த புரியுற ஏஜ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு என்ன புரியுது சொல்லு. நீ ஆபீஸ்க்கு போயிடுற, எனக்கு சாப்பாடு இல்லை, வந்த உடனே நூடுல்ஸ் கொடுக்குற, வேற ஒண்ணுமே கொடுக்கறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் நடக்குது தான். அவன் மட்டும் என்ன பண்ணுவான், ஃபுல் டே டென்ஷன். அதனால நீங்க என்ன அட்வைஸ் கொடுக்குறீங்க பசங்களுக்கு? ஐ நோ ஸ்மால் சில்ட்ரன் இல்ல, பட் அட்லீஸ்ட் டீனேஜர்ஸ் அண்ட் அபவ்க்கு என்ன அட்வைஸ்? 13-14 இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா இந்த சில்ட்ரன் இருக்காங்க இல்லையா, நீங்க என்ன அட்வைஸ் கொடுக்குறீங்க? ஃபர்ஸ்ட் வந்து 14 இயர்ஸ் அண்ட் above an adult, 12 and aboveக்கு வந்து என்ன இது இருந்தாலும் அப்பா அம்மா பேச்சை வந்து கொஞ்சமாவது கேட்கணும். ஏன்னா அவங்க செலவு பண்றாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு, பசங்களுக்கு. பசங்க வந்து அப்பா அம்மாவை கொஞ்சமாவது மதிக்கணும், அவங்க பேச்சு கேட்கணும். ஒரு நேரம் இல்லைன்னாலும் ஒரு நேரம் கேட்கணும். அப்பா நீங்க என்ன சொல்றீங்க? நீங்க என்ன அட்வைஸ் கொடுக்குறீங்கப்பா? சேம் பண்றேன். Okay. Sharima, I think it was nice talking to you, and thank you for taking the time. I really enjoyed it talking to you, and in fact, I got to know a lot about how you got married. I didn't know that dad got rejected so many times, and another thing, I didn't know that you had a very good I didn't know you had a very bad time when dad left you with your in-laws. And you had a very tough time. So it happens a lot, we see that, but I didn't know that you went through it. And all I knew is that I know in Air Force, when I know only the Air Force environment where we grew up. I know, in fact I have not anyway, we'll keep that for other time. But
Anyway, thank you very much for sharing, Amma. I thank you very much. Thank you, Dad, for coming up and spending time and talking, and for sharing your experiences on this podcast. So நான் வந்து ஜாஸ்தி கஷ்டப்படல. ஏர்போர்ட்ஸ்லயும் உங்களோட இருக்கிற வரைக்கும் ரொம்ப நல்லா ஹாப்பி தான். கொஞ்சம் சரி. அவங்க வீட்ல கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டேன் அவ்வளவுதான். மத்தபடி சரி. சைல்ட்ஹுட்டும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. எனக்கு சரி. ஏர்போர்ட்ஸ்லயும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அதுவும் நீங்க 3 பேர் எனக்கு கூட இருக்கும்போது ரொம்ப இதா இருந்துச்சு. ரொம்ப சரி. நல்லா இருந்தது. ஓகே. ஆனா நீங்க எல்லாம் விட்டு பிரிஞ்சு பின்னாடிதான் கொஞ்சம். ஆனா இப்போ இந்த கம்ப்யூட்டர் வந்து பின்னாடி நேருக்கு நேரா பேசுறதுனால ரொம்ப திருப்தி, சரி. ஓகே. சந்தோஷமா சரிம்மா, இருக்கு. with that, I'm booked my. I mean, I'll be coming in September again, and I will come and see you. So I look forward to the meeting. மாம், ரொம்ப தேங்க்ஸ். நீங்க பாட்காஸ்ட்ல வந்திருக்கீங்க, அதனால ஐ ஆஃபர் மை சாதர் பிரணாம் மாம் at your lotus feet, and dad, I offer my sadar pranam at your lotus feet. Mom, I love you, and Dad, I love you, and I pray that Dad, you get well and you're able to speak and you will have another podcast. Thank you, Mom. Namaste. God bless you, my son. Okay. God bless you. Thank you. Thank you. அப்பாவும் சொல்றாங்க, God bless you, my son. Okay. Okay. Thank you. Thank you, my son. Okay. Thank you for watching. If you found value in this video, please give it a thumbs up and please subscribe to Mind Fitness Movement. It will make a huge difference. Thank you, and I'll see you in the next podcast.